वडोदरा शहर में 5 दिनों पहले ही विकास दिवस को मनाने के भागरूप किए गए आवास ड्रॉ योजना कार्यक्रम अंतर्गत पालिका की वेबसाइट पर लाभार्थियों की सूची बदलकर अपने पहचान वालों की सूची रखकर रचे गए घोटाले की आखिरकार कॉर्पोरेशन के इंजीनियर द्वारा पुलिस थाने शिकायत दर्ज करवाते हुए नवापुरा पुलिस ने 2 अपराधियों की गिरफ्तारी की है। वडोदरा शहर में 5 दिनों पहले ही राज्य सरकार के 5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अलग अलग दिवस को मनाते हुए 7 अगस्त को विकास दिवस मनाया गया था, जिसके भागरूप आवासों के ड्रॉ कार्यक्रम में लाभार्थियों की सूची बदलकर अपने पहचान वालों की सूची पालिका की वेबसाइट पर रखकर घोटाला रचा गया था, जिसके आखिरकार कॉर्पोरेशन के सिटी इंजीनियर शैलेश मिस्त्री ने नवापुरा पुलिस थाने शिकायत दर्ज करवाते हुए पुलिस ने इस संदर्भ में MIC के एक्सपर्ट तथा अन्य कार्यपालक इंजीनियर की गिरफ्तारी करते हुए सघन कार्यवाही जारी की है, जिसमें दर्ज की गई शिकायत के आधार पर मुख्यमंत्री रूपाणी सरकार के 5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 7 अगस्त को विकास दिवस मनाया गया था, जिसके भागरूप सर सयाजी नगर गृह में राज्य के मंत्री योगेश पटेल के हाथों 381 हाउसिंग मकानों के कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ रखा गया था, जो ये ड्रॉ में 382 लाभार्थियों के नाम को बदलकर बोगस यादी यानी कि अपने पहचान वालों की यादी कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर रखकर कॉर्पोरेशन और लाभार्थियों के साथ धोखाधड़ी विश्वासघात किया गया, जहां कॉर्पोरेशन के कार्यपालक इंजीनियर और MIC के एक्सपर्ट के सामने सिटी इंजीनियर ने शिकायत दर्ज करवाते हुए पूरा घोटाला सामने आया है, जहां राज्य मंत्री योगेश पटेल के हाथों ड्रॉ किए गए कंप्यूटराइज्ड सूची के आधार पर अपने पहचान वालों के नाम की सूची रखी गई थी, जहां MIC एक्सपर्ट निशित पिठवा IT शाखा के साथ संकलन करते हुए 382 हाउसिंग मकानों की सूची वेबसाइट पर अपलोड की थी। दौरान कार्यपालक इंजीनियर प्रमोद वसावा ने ये सूची से नई सूची तैयार करने के साथ वेबसाइट पर रखी होने की कॉर्पोरेशन के अधिकारियों की पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई है। दौरान वेबसाइट पर अपलोड की गई हाउसिंग मकानों की सूची जो लाभार्थियों को नाम और क्रम नंबर दिए गए थे वो नहीं आने से विसंगतता पैदा हुई थी, जहां लाभार्थियों ने कॉर्पोरेशन में शिकायत दर्ज करवाते हुए कॉर्पोरेशन द्वारा जारी की गई सघन तहकीकात में ये पूरा घोटाला बाहर आया था, जिसमें MIC एक्सपर्ट निशित पिठवा और कार्यपालक इंजीनियर प्रमोद वसावा ने ड्रॉ की गई यादी अपलोड करने के बदले अन्य यादी अपलोड की गई होने की चौंकाने वाली जानकारी प्राप्त हुई है, जहां सिटी इंजीनियर शैलेश मिस्त्री ने कॉर्पोरेशन के साथ और हाउसिंग के लाभार्थियों के साथ धोखाधड़ी विश्वासघात करते हुए MIC एक्सपर्ट निशित पिठवा और कार्यपालक इंजीनियर प्रमोद वसावा के खिलाफ शैलेश मिस्त्री ने शिकायत दर्ज करवाने के साथ दोनों की गिरफ्तारी की गई, जहां इस संदर्भ में सिटी इंजीनियर शैलेश मिस्त्री ने भी सघन जानकारी दी थी। तो वही अब कॉर्पोरेशन में ये आवासों का घोटाला बाहर आते हुए मेयर सहित विपक्षी नेता अमीर रावत ने भी आरोप प्रत्यारोप लगाने के साथ मेयर द्वारा इस संदर्भ में सघन तहकीकात की जाएगी वैसी बात कही थी, जबकि अमीर रावत ने सालों से आवास कोई भी प्रकार के आवास योजना में इस प्रकार के घोटाले रचे जाते हैं वैसे गंभीर आरोप लगाए थे। ड्रॉ थयो तो 382 यूनिट्सनो आ ड्रॉ थया પછી તાત્કાલિક ત્યાં આગળ પ્રિન્ટ કાઢવામાં આવી હતી, 2 કોપી રાખી હતી, એક કોપી ડિપાર્ટમેન્ટે પોતાની કસ્ટડીમાં રાખવાની, બીજી કોપી અરજદારોને જે પણ પોતાનો નંબર કયો લાગ્યો છે તેને ત્યાં તાત્કાલિક જાણવું હોય તો જાણી શકે અને પછી વેબસાઇટ ઉપર અપલોડ કરવા માટેની વાત। એટલે અમને ફરિયાદ મળી કે વેબસાઇટ ઉપર જે અપલોડ કરેલી છે તે કોપી અને ત્યાં જે સ્ક્રોલ થઈ તે કોપીમાં ફરક છે, એના નંબરોમાં કાં તો એના નામોમાં ફરક છે, એટલે અમે બંને કોપી તપાસી એના મૂળ જે રેકોર્ડિંગ થયેલા તે તપાસ્યા, એનામાં જે ધારો કે તે વખતે ડ્રો 12 વિશે થયો મંત્રીશ્રીના હસ્તે તેની સોફ્ટ કોપી તપાસી, આ તપાસતા અમને માલુમ પડ્યું કે એમાં 42 જેવા નામો છે કે જે આમાંથી નીકળી ગયેલા છે, એની જગ્યાએ બીજા નામો દાખલ થયેલા છે। 10 સાઇટના જે બ્લોક્સ છે તેમાં બધાના હાઉસીસ નંબર પણ ચેન્જ થઈ ગયેલા છે, એટલે સ્વાભાવિક છે કે આ ત્યાર પછી થયેલું છે। એના માટે કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર જેને આ ડ્રો સાથે સીધા સામેલ હતા એની પણ સ્પષ્ટતા મેળવેલી છે। એને સ્પષ્ટતામાં એમણે એવું કબૂલ્યું છે કે આમ મને સીધું આવી રીતના ફરીથી રન કરવા માટે એમના કાર્યપાલક ઇજનેરે જણાવેલું છે। કાર્યપાલક ઇજનેર શ્રી પ્રમોદ વસાવા, એટલે એના અનુસંધાનમાં જે પણ વહીવટી પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે સક્ષમ સત્તાધીશે જે ઓર્ડર કર્યો છે એના પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ। અચ્છા સર, પોલીસ ફરિયાદમાં શું દાખલ કરાયું છે? એટલે સ્કેમમાં ઘોટાળો એટલે આવાસના સ્કેમમાં ઘોટાળો છે કે યાદીમાં યાદીના ફેરફાર કે જે મૂળ ડ્રો થયો તેની યાદીમાં ફેરફાર કરી અને નવી જે યાદી સર્ટિફાઈ કરી કાર્યપાલક ઇજનેરે અને પોતે અપલોડ કરાવી, તો એ જ 2 ડોક્યુમેન્ટ જે જાહેર ડ્રો થયો લાભાર્થીઓને એના નામમાં ફેરફાર થયો આ સંબંધમાં એક્ઝેક્ટ આ જે પ્રકૃતિ જે કાર્યવાહી થઈ તેમાં જે નવો દસ્તાવેજ જનરેટ થયો અને ખોટી રીતે અપલોડ થયો
એ સમજમાં સાહેબ આમાં તારીખ 11ના રોજ વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ખાતેથી એક ફરિયાદ અત્રે નવાપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે નોંધવામાં આવી છે, જેમાં આઈપીસી 409, 467, 471 અને 114 હેઠળ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે, જેની તપાસ પીએસ શ્રી મકવાણા સાહેબ કરી રહ્યા છે. વિગત એવી છે કે આ કામમાં ફરિયાદી શ્રી શૈલેષભાઈ એચ મિસ્ત્રી, જે ત્યાંના અધિકારી છે, તેઓએ ફરિયાદ નોંધાવી છે અને તારીખ 7ના રોજ જે એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ સ્કીમ માટેની જે નોંધણી હતી અને એમાં ડ્રો કરવામાં આવેલો, તેમાં ડ્રો કરેલું એક લિસ્ટ છે જે ઓરિજિનલ લિસ્ટ છે એ પણ છે, અને સાથે સાથે બીજું એક લિસ્ટ અપલોડ કરવામાં આવેલાનું ધ્યાને આવે છે કે જેમાં ઓરિજિનલ લિસ્ટ કરતાં અલગ નામો છે, અને આ બંને લિસ્ટની વિસંગતતાના અનુસંધાને ખોટું લિસ્ટ અપલોડ કર્યું છે અથવા તો આ લિસ્ટ જે છે એ ઓથેન્ટિક નથી, એ બાબતની એક ફરિયાદ નોંધવામાં આવેલી છે. હાલમાં ફરિયાદી દ્વારા 2 વ્યક્તિઓના નામ અત્રે આપવામાં આવેલા છે, જે પ્રમોદભાઈ વસાવા છે અને MISના જે નિશિતભાઈ પીઠવા છે. એ બેના નામ હાલ ફરિયાદી દ્વારા આરોપી તરીકે આપવામાં આવેલા છે પહેલેથી જ, અને આ કામ માટે તેઓની હાલ પૂછપરછ ચાલુ છે, એટલા માટે એમને પોલીસ સ્ટેશન લાવવામાં આવેલા છે. કોરોના ગાઈડલાઇન્સની જરૂરી પ્રક્રિયા કરવામાં આવેથી તેમજ જરૂરી તમામ પુરાવા, દસ્તાવેજી પુરાવા અને અન્ય વિગતો મેળવેથી પોલીસ દ્વારા તેઓને અરેસ્ટ કરવાની જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, તેમજ જરૂરી જણાયેથી અન્ય કોઈ સાથી આરોપીઓ છે કે કેમ તેની પણ વિગતો લેવામાં આવશે. પાલિકાનું નાક કપાઈ ગયું છે આ ઘટનાથી. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં વિકાસ દિવસ એટલે કે 7મી તારીખે આ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના ડ્રોનું કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું. ત્યાં મંત્રીશ્રીની હાજરીમાં અમારા સૌની ઉપસ્થિતિમાં એક ડ્રો રન થયો. ત્યારબાદ અધિકારીની સૂચનાના આધાર પર એ ડ્રોને બીજી વાર રન કરવામાં આવ્યો MIS ઓપરેટર દ્વારા. એટલે અમે આજે MIS ઓપરેટર અને અધિકારી બંને પર FIR પણ દાખલ કરી છે. આગામી દિવસોમાં બંને અધિકારી પર અમે કડક કાર્યવાહી પણ કરીશું, અને જે મૂળ જેને આ ડ્રો લાગ્યો છે એમને પોતાનો હક મળે એ દિશાની અંદર પાલિકા પ્રયત્ન કરનાર છે. જે MIS ઓપરેટર છે એણે કાર્યપાલક ઇજનેર પ્રમોદ વસાવા પર આક્ષેપ કર્યા છે અને પ્રમોદ વસાવા શૈલેષ મિસ્ત્રી પર આક્ષેપ કરી રહ્યા છે. આ સમગ્ર મામલો જ્યારે શૈલેષભાઈ મિસ્ત્રી પર, કમિશનરશ્રી પર લોકોના ફોન આવ્યા કે ભાઈ આ વિષય સંવેદનશીલ છે અને આવી રીતે અમને મકાન લાગ્યા હતા અને ત્યારબાદ અમને મકાન મળ્યા નથી. ત્યારબાદ શૈલેષભાઈ મિસ્ત્રીએ તલસ્પર્શી તપાસ હાથ ધરી અને સાબિત થયું કે બંને અલગ અલગ લિસ્ટ, જે ડ્રોમાં થયેલું લિસ્ટ એ અલગ છે, ત્યારબાદ ફરીવાર ડ્રો કરીને જનરેટ કરાયેલું અને વેબસાઇટ પર મુકાયેલું લિસ્ટ અલગ છે. ત્યારબાદ આ લિસ્ટો અમારી સામે આવ્યા છે ત્યારે અમે શૈલેષભાઈ મિસ્ત્રીને જ કહ્યું કે આપ પોતે જઈને કમ્પ્લેન કરો આ અધિકારીઓ પર, અને એ મુજબ શૈલેષભાઈ મિસ્ત્રીએ એમની પર કમ્પ્લેન કરી છે. બરોડા મહાનગર સેવા સદનમાં તમામ આવાસ યોજનાની વાત કરીએ, BSUPની વાત કરીએ, RAYની વાત કરીએ, મુખ્યમંત્રી ગૃહ યોજના કે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના, તમામ યોજનાઓમાં ફક્ત ભ્રષ્ટાચાર થયો છે. ટેન્ડર એલોટમેન્ટથી લઈને કન્સલ્ટન્સીથી લઈને એના એક્ઝિક્યુશનના તમામ સ્ટેજમાં અલગ અલગ ભ્રષ્ટાચારના ઇસ્યુઝ બહાર આવ્યા છે, અને આનાથી દર વર્ષે કોઈને કોઈ મોટો ભ્રષ્ટાચાર ઉજાગર થયો જ છે. જ્યાં સુધી બેનિફિશિયરીઝની વાત છે તો બેનિફિશિયરીનું લિસ્ટ બનાવવામાં બી ₹1-2 લાખ રૂપિયા લઈને નામ એડ થતા હોય છે. એક ઘરમાં 2 નામ બી થતા હોય છે. એક ઘરમાં 12 નામ સુધીનું અમે સાંભળેલું છે. અને એલોટમેન્ટમાં બી મોટા નેતાઓના ઓળખીતા હોય, પૈસા લઈને બી એલોટમેન્ટ થતું હોય છે. કોઈ જગ્યાએ ₹1 લાખ 2 લાખ રૂપિયા વચ્ચે વચોટિયાઓ લઈ લે છે અને એ લોકોનું નામ ગેરંટેડ આવે એવી ગેરંટી સાથે આ પૈસા લેવાતા હોય છે. એવી ફરિયાદ અમને અનેક વખત મળી છે, અને આ તમામ એલોટમેન્ટ્સ વખતે મળી છે. આ વખતે બનવા જોગ એવું થયું છે કે ગૃહમંત્રીએ ડ્રો કર્યો અને ડ્રોની સ્ક્રીનનો જે ફોટો છે એના બેઝ પર એ નામો યાદીમાં નથી એટલે પુરવાર થઈ ગયું, એટલે ગળામાં આવીને અટકી ગયું છે. ત્યારે સિટી એન્જિનિયર દ્વારા ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. પણ એલિગેશન્સ તો તમામ વખતે થયેલા છે, એટલે આની પાછળ ખૂબ મોટો સ્કેમ છે, અને કોઈ મોટા માથાઓના આશીર્વાદ અને એન્જિનિયર્સ, મોટા અધિકારીઓના ઇન્વોલ્વમેન્ટ વગર આ શક્ય નથી. તો અમારી ડિમાન્ડ એ છે કે આખા એપિસોડ બાબત ડિટેલમાં તપાસ થાય
આખા પ્રોસિજરની બી તપાસ થાય કે એલોટમેન્ટ કઈ રીતના થાય છે, ડ્રો કઈ રીતના થાય છે કે એમના મળતિયાઓના નામ આ ડ્રોમાં એન્ટર થઈ જાય છે. એટલે આખી પ્રક્રિયા પર બી ડિટેલ તપાસ થવી જોઈએ અને આજ દિન સુધીના તમામ જે એલોટમેન્ટ્સ થયા છે તમામનું ડિટેલ રિવ્યૂ કરવો જોઈએ અને આના પાછળ જે બી મોટા માથાઓ સંડાવાયેલા છે તમામના નામ બહાર આવવા જોઈએ અને તમામ સામે કાયદાકીય પગલાં લેવા જોઈએ.